हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी दूसरा पाठ कश्मीरी से। इसमें दूसरा भाग आज हम कंटिन्यू करेंगे। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीरी से निकालना, चुन कर लाना। दुकानदार क्या कहते हैं, अभी तराजू उठाता है और अपने नौकर को बुलाता है और उसे बोलता है आधा ಸೇರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇರು निकाल के ले आओ। ಅಂಗಡಿಯವನು ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ನೌಕರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಧ ಸೇರು ಸೇಬಣ್ಣನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। लौंडा बालक लड़का 4 सेब लेके आता है और दुकानदार उसे तौलता है। एक लिफाफे कवर में उन्हें रखता है और रुमाल से बांधकर लेखक जी को देता है। लेखक जी उसे 4 आने पैसे देकर हाथ में रखकर जाते हैं। ಲೌಂಡ ಹುಡುಗ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ। ದುಕಾನ್ದಾರ ಈ ಅಂಗಡಿಯವನು ಅದನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ಒಂದು ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಲೇಖಕರು 4 ಆಣೆ पैसेನ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। घर आकर लिफाफा जोका त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। घर आकर लेखक जी लिफाफे को जो का त्यों वैसे ही रखते हैं, क्योंकि लेखक जी के अनुसार रात को सेब या कोई भी दूसरा फल खाने का तो नियम नहीं है। कायदा मीन्स नियम नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಲೇಖಕರು ಆ ಒಂದು ಕವರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೇಬನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ। ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಯಮ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಲೇಖಕರು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡ್ತಾರೆ। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಂತಹ ಲೇಖಕರು ಈ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ। ವಹ ಸಡಾ ಹೋಗಯತ ಮೀನ್ಸ್ ಖರಾಬ್ ಹೋಗಯತ। ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು। 1 ರೂಪಾಯಿದ ನಾಣ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು। ಸಿಪ್ಪೆ ಅದು ಚಿಲ್ಕ ಗಲ್ಗಯತ ಕೊಳೆತಾಗಿತ್ತು। ಸಮಜ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ರಾತ್ಕೋ ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೇ ದೇಖಾನ ಹೋಗ, ಅಂಗಡಿಯವನು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವನು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ। दूसरा फल निकाला मगर वह आधा सड़ा हुआ था। वह आधे का आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। दूसरा ಸೇಬ್ ವಹ ಎರಡನೆಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ಕೋತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಅರ್ಧ ಕೊಳಿತು ಹೋಗಿತ್ತು। ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ತದೆ, ಅಂಗಡಿಯವನು ತನಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। 3ನೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆದಾಗ ಆಗಿತ್ತು। चौथा देखा वह तो यो तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही दबे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। चौथा सेब भी बेरो, यह एक फल है, उसमें कैसे होता है, वो धब्बे वैसे के यह सेब में थे। एक भी सेब खाने की लायक नहीं थी। 4ನೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಹಣ್ಣು, ಆದರೆ ಅದು ಬೇದಾಗ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಾ ಸುರಾಕ್, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು। ಈ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಚಿಕ್ಕದ ಇದು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಆ ಹುಳಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇತ್ತು। ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक से सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा की योग्य सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए।
4 आने पैसे गया, मतलब उसका तो इतना दुख नहीं होता लेखक जी को। यह एक समाज में चारित्रिक पतन है, क्योंकि 4 सेब उन्हें दिया तो चारों के चारे क्या है, खराब थे, इसलिए उनको बहुत दुख होता है। इतना धोखेबाजी व्यवहार समाज में। तो एक सेब सड़ा हो गया तो चलो कैसे जानबूझकर तो नहीं हो गया ऐसा समझते, लेकिन यह सभी उसकी निगाह न पड़ी होगी, निगाह मीन्स नजर न पड़ी होगी, ऐसे उसको बहुत दुख होता है। 4 ಆಣೆ ಪೈಸೆಯ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಹೀನ ಅಂದರೆ 4 ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. यह तो साफ धोखा है, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था, मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। यह तो साफ धोखा है, क्योंकि उस धोखेबाजी में लेखक जी का भी क्या है, उनका भी प्रेरणा है समझते हैं लेखक जी। ಈ ಒಂದು ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಮೋಸ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಏನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರುಮಾಲು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಇವರೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। वह दुकानदार सोचता है, भांप लिया, समझ लिया कि यह लेखक जी आंखों से वो चुनते वक्त देखे नहीं है और सपोज वह सभी खराब है तो वापस लेके आते हैं दुकान को। ಅಂಗಡಿಯವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಭಾಂಪ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಏನಂದರೆ ಈ ಲೇಖಕರು ಕಣ್ಣಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने टीलेपन से हो या सहज विश्वास से बेईमानी में सहयोग देना है। ಈ ಒಂದು ಮೋಸ, ಈ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, ಜಬ್ ಉಸೆ ಅವಸರ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता, किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। ಲೇಖಕರು ಈ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಕರ್ಮಚಾರಿಯೋ ಪರ್, ಎಲ್ಲ ಕಲಿತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡೋರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी, यो तौल में चाहे छटाक आध छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। पहला तो ऐसा नहीं था, बेईमानी तो नहीं होता था, सो व्यापारियाँ साख बनी हुई थी, सच्चे आदमी थे। तोल में या छटाक आध छटाक कस ले, वो ज़्यादा ही हमें देते थे। सपोज 5 रुपये देने में हमने 10 रुपया हम देते हैं तो भी बाद में हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारा वो 10 रुपया वैसे का वैसे सुरक्षित रहता था। ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿರಲಿ ತುಂಬ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಅವರು ಅಳತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೇನೆ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. मुझे याद है एक बार मैंने
मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, पर लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यह एक घटना के बारे में लेखक जी कहते हैं। एक मुहर्रम का मेल था, तब दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़िया, रेवड़िया मीन्स एक तरह का मिठाई है, वह रेवड़िया लेखक जी ने खरीद ली और पैसे की जगह अठन्नी वह देते हैं। बाद में घर आकर वह भूल उनको याद होता है तो दुकानदार के पास वह दौड़ते हैं, लेकिन उनको आशा नहीं थी, उनको उम्मीद नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन फिर भी वह दुकानदार अठन्नी उनसे लौटाता है और उनसे क्षमा भी मांगता है। ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಲೇಖಕರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ। ಮುಹರಂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪೈಸೆ 1 पैसे की 1 पैಸೆಯ ರೇವಡಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೋತಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಆಠನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ। ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ನೆನಪಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಅಂಗಡಿಯವನು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ। ಆದರೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು, ಈಗ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। यह कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। यह कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। कश्मीरी सेब मीन्स ताज़ा कश्मीरी सेब है, अच्छे रंगदार सेब है, उसके नाम में सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। लेखक जी बोल रही है, उनको आशा है, उम्मीद है कि हम ग्राहक लोग, पाठक लोग बाजार में जाते हैं तो उनके तरह हम क्या होते हैं, सावधानी से रहना चाहिए। उनकी तरह नहीं, हम सावधानी से रहना चाहिए, नहीं तो हम में भी कश्मीरी सेब ही नहीं मिलेंगे, क्या सड़े हुआ सेब मिलेगा। ಲೇಖಕರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಳೆತು ಹೋದದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ। ಸೊ ನಾವೊಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗೆ ತನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶಾ ಹೇ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಅವರು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಪಾಠಕರು ಈಗ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಂಥವ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಥರ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಥರ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆಯಿತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮೋಸ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರಿ, ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ।